Lord in heaven, how we love you. We lift up heaven on the earth, lifting up this tabernacle in our praises. And your big word declare your mighty words as the King of the Lord God Almighty. Oh, was and is and is to come as the King of the Lord God Almighty. In you, Lord. 내 생명은 주님께 있습니다. It's not in me, but it's in Lord, you Lord. Okay? My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My heart is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you. Lord, my strength is in you, Lord, my heart is in you, Lord, in you, it's in you. I will make you with all of my life. I will make you with all of my strength, with all of with all of my strength, all of my hope is
아멘. 네. Okay. Today's last song is page 104, 104. 약할 때 강한 대신에 You are my all in all. So do not forget that when you are in trouble and hardships, just rely on Him, okay? Be with Him, then everything will be okay. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are my word when I sing. You are my all in all. Singing your hands of precious stone, Lord, to give my dear food. You are my all in all. Who was conceived by the Holy Spirit, was born of Virgin Mary, he rose again from the dead, ascended into heaven, and sits on the right hand of God the Father Almighty. From this he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. Now this time for collective prayer, 우리 통성기도 It's a great honor for me to deliver the message today. The title of today's message is Who is God? 초대해 주셔서 감사하고요. 오늘 말씀 제목은 하나님은 어떤 분이신가 그래서 이렇게 말씀 나누고자 합니다. Yeah.
scripture, John 17:3. The next. Okay, let's read all together. John 17:3. Start. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Why is it important to know who God is? 하나님을 아는 것이 왜 중요합니까? The Bible says, John 17:3, 요한 17장 3절에 Now this is the eternal life. 이것이 영생이니 곧 that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. 유일하신 참 하나님과 그 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다. 그래서 하나님을 제대로 알면 그리고 예수님을 제대로 알면 영생 길이 있다는 것입니다. That's why it is very important to know who God is. 하나님이 어떤 분이신지를 아는 것이 우리 영생과 직결돼요. 하나님을 잘 모르면 영생을 우리가 제대로 취할 수가 없을 수도 있어요. 하나님을 정확히 알아야. 요즘 왜 신천지가 문제가 됩니까? 신천지가 성경 공부를 시작해요. 저도 신천지인지 모르고 몇 번 가봤는데 나중에 잠실에서 모인대요. 그래가지고 이거 신천지인가 보다 하고 그다음은 안 갔는데 처음에 몇 번 해보니까 성경으로 공부해요. 그래서 그 heresy, 이단은 maybe from first time they start with a Bible scripture and Bible study like us, but in the end they maybe until 80%, 80%까지는 그냥 똑같이 성경 공부를 가는 거예요. 저도 5번 갔는데 한 6번 갔는데 성경 공부 똑같이 하더라고요. 그래서 계속 가게 돼요. 모르면 계속 가게 되는데, but at the end of the stage, 그 마지막 이제 한 20, 30, 10%, 20% 남았을 때 옆으로 살짝 빠지는 거죠. 그래서 그게 이제 이단인데, Jesus said, I am the Alpha and Omega. 나는 beginning and the end. 나는 처음이고 나중이고 알파요 오메가요. 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 우리는 80%까지만 성경을 가는 게 아니라 90%, 100%까지 끝까지 예수로 시작하는 예수로 맞춰야 예수님이 내가 알파고 내가 오메가다. 내가 처음이고 내가 마지막이다. 이게 돼야 그거를 정확히 제대로 알고 있어야 eternal life. 영생하고 직결이 돼요. 근데 80%까지는 잘 성경 공부 가다가 마지막 10%, 20%에 다른 데로 세면은 영생이 없는 거죠. 그러니까 영생은 하나님을 정확히 알고 예수님을 정확히 아는 것과 직결됩니다. 그래서 that's why the Bible says, John 17:3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. 유일하신 참 하나님, 그리고 그분이 보내신 예수 그리스도. 예수 그리스도가 오셨다가 가셨잖아요. 그 다음에 오신 분이 성령이죠. 그래서 이 삼위일체 하나님을 우리가 정확히 알아야 우리가 영생에 이를 수가 있습니다. 그래서 최초의 이단이 바로 이 삼위일체를 제대로 이해하지 못하고, 그러니까 하나님을 잘 모르면, 이해를 잘 못하면 이단이 되고, 그러면 영생도 없는 거예요. 우리가 하나님을 아는 것이 굉장히 그래서 중요하고, 이 하나님 이해가 이단적이지 않고, 소위 말하면 그냥 쉽게 말하면 정통, 기독교의 어떤 신앙 안에 이게 공유가 될 때 우리가 RBNB도 같이 할 수 있는 거고 어쩌다 만났지만, 그러나 이 신앙이 같을 때 하나님을 이해하는 이해가 같으면 셀파 모르다 만났어도 신앙이 같으면 같이 사역을 할 수가 있는 거예요. 근데 이 신앙이 아무리 같이 뭐 가족이어도 신앙이 틀려버리면 가족이 원수가 되는 거예요. 말세 가족이 원수가 되면 신앙이 제대로 같지 않으면
영적으로 이게 어긋나 버리면 가족이어도 혈통이어도 함께 할 수가 나중에는 힘들어지는 거죠. 그래서 가족이라는 이유로 핍박을 하기도 하고, 그죠? 특히 모슬렘은 예수님 믿으면 가족이라는 이유로 명예살인을 해요. 가족이 살인을 해요. 창피한 명예살인을 하고, 사회적으로도 그걸 명예롭게 여겨요. 가족이 가족을 죽이는데 명예롭게 여겨요. 예수님 믿었다. 그래서 어쨌거나 우리는 그래서 이 신앙이 참 보통 이제 조지 시락이 이걸 신론이라고 합니다. 신론이라고 하는데, so it is very important who God is. So that's why I want to share the message about who God is first time. Maybe next time I will share another message, but today I want to share this message. So question number 1, God exists as a triune God. Genesis 1, 2, 3. Let's read all together. Start. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth is formless and empty. Darkness was on the surface of the deep. And the Spirit of God moved over the water. And God said, "Let there be light." And there was light. So in the beginning, there exists God Himself. But then God created the heavens and the earth, but still the earth was formless. 그러니까 형태도 없고요. And empty. 아직 창조 사역이 시작이 되지 않으니까 당연히 나무도 없고 동물도 없고 그러겠죠. 참새도 없고 empty. And darkness was over the surface of the deep. 깊음만 아직 빛도 안 만들었나 봐요. 아직 빛도 안 만든 상태니까 darkness가 깊음 속에 있었어요. 근데 the Spirit of God was hovering over the waters. 하나님의 영이, 하나님의 신이 그 수면 위에 운행하셨다. 이런 형태도 없고 복잡하고 이게 이제 물론 천지창조지만 우리 인생도 방황할 때 이렇잖아요. 속이 하고 어둠 속에 있고 길이 어딘지 모르고 진리가 어딘지 모르고. 근데 그때 하나님이 이러한 세계를 버려두지 않고 하나님의 영이 쫙 운행하고 계십니다. 하나님의 영이 이제 일하려고 준비하고 계신 거죠. 하나님의 신이 여기 나타나고 그리고 창조 사역을 시작하는데 빛을 처음으로 만들어요. 근데 the Bible says, and God said, let there be light, and there was light. 하나님이 알았을 때 빛이 있으라 하시네 빛이 있었어요. 그러니까 하나님이 천지를 어떻게 창조하셨어요? 말씀으로 창조하셨어요. 여기서 우리가 하나님, 그 다음에 하나님의 신, 하나님의 말씀 세 가지를 우리가 볼 수 있습니다. 그래서 트리니티는 이제 Trinity, the next slide. Trinity in Christian doctrine, the unity of Father, Son, and the Holy Spirit as three persons in one Godhead. The doctrine of the Trinity is considered to be one of the central Christian affirmations about God. 하나님에 대한 중심적인 언급이 사상이라고 할 수 있나요? 중심적인 교리라고 할 수 있나요? 이것이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 하나라는 unity. 저는 이거를 참 설명을 어떻게 좀 이해하기 좋게, 이거 완벽한 설명은 아닙니다. 그렇지만 우리 이해를 돕기 위해서 이 이제 컵도 있고 이렇게 세 가지가 있어요. 제가 이거를 let me pour this water to these cups and this one also. So now it became 3 bottles and cups. But inside of it there is the same water. 지금 제가 똑같은 물을 이렇게 양쪽에 부었고 이게 이제 여기서 나온 건데 원천이 같아요. 물이 같아요. 그죠? 그렇지만 형태는 틀려요. 그죠? 그래서 우리가
저는 이제 설명을 한 요게 좀 비교적 우리가 하나님 삼위일체 하나님을 이해하는데 좀 도움이 되는 것 같아요. 하나님 oneness of God. 하나님이 물은 same water in it, same water, but different matter. So Trinity is like this. We can understand like this. 성부 하나님과 성자 예수님, 성령 하나님의 어떤 그런 역할과 어떤 그 영어로 three persons in one Godhead. 방금으로 하면 three bottle, three bottle, and one water. 같은 워터가 각각에 있어요. one Godhead. 그러나 three persons, 세 분의 또 위치가 있는 거죠. 이렇게 이해하면 비교적 완벽하다고 할 수 없지만 이해를 도울 수 있는 것 같습니다. So let me explain God the Father, the Creator. Genesis 1:1 and Matthew 3:17. Genesis 1:1. Let's read all together. Stop. In the beginning, God created the heavens and the earth. 17. And a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." 여기 보면 in the beginning 아까 읽었지만 창세기 1장 1절에 God created the heavens and the earth. Creator God. There is Creator God. We can say this God is the Father God. And at the baptism of Jesus, this Father God says, verse 17, and a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." 여기서 내 아들이다. 그리고 그게 내 아들이라고 말하시는 아버지가 되신 거예요. 그러니까 내 아들이라고 말씀하시고 또 내가 기뻐하는 자라고 말씀하시는 그 성부 하나님 여기 계시고 그리고 성자 예수님이 여기 계십니다. 근데 거기서 또 성령 하나님이 비둘기처럼 성자 예수님이 올라타시잖아요. 그러니까 거기서도 우리가 삼위일체 하나님을 볼 수가 있는 거예요. And the next, God the Son, Jesus, who is incarnated Word. John 1:14. Verse 1, let's read all together. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. 여기 보면은 in the beginning, in Genesis, the Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth. There is a creator God, but here in John chapter 1, verse 1, it says, in the beginning was the Word. In Genesis, in the beginning there is God, but in John 1 and 1, in the beginning there was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. 그 구약의 창세기에는 하나님의 천지를 창조하신 창조주 하나님이 소개되는데요. 이 요한복음에서는 말씀이신 하나님이 소개가 되고 있습니다. 말씀이신. In the beginning에 말씀이 계셨다는 거예요. 그리고 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이라는 거예요. 말씀. The Word was God. 그리고 14절에 그리고 이 말씀이신 하나님이 became flesh. 육신이 되셨다. 그리고 make his dwelling among us. 우리 가운데 거하셨다. 하나님인데 육신이 돼서 우리 가운데 거하신 분이 누구예요? 예수님이잖아요. 그래서 we have seen his glory, the glory of the one and only Son. 독생하신 성자의 그 영광을 우리가 보게 된다. 그리고 who came from the Father. 그분은 하나님으로부터 아버지로부터 오신 분이고 그 여러분 So what is the son of dog?
what? doggy. 개의 아들은 강아지예요. What is the son of cow? 소의 아들은 송아지예요. What is the son of cat? 고양이의 아들은 고양이죠. 야옹. What is the son of man? 사람의 아들은 뭐예요? 사람이에요. Who is the son of God? 하나님의 아들은 누굴까요? 하나님이에요. 하나님의 아들은 하나님. 개의 아들은 개예요. 소의 아들은 소고, 사람의 아들은 사람이고, 하나님의 아들은 하나님이셔요. 같은 종이래, 같은 종. 마치 여기 이제 내가 이렇게 물을 부었으면 똑같은 물이라는 거예요. 똑같은 물이에요, 똑같은 물. Son of God 할 때, Son of God은 그래서 이제 이거를 이해를 못하면 이 삼위일체를 이해를 못하니까 유대인들이 예수님을 신성모독을 blasphemy. How come you say you are Son of God? 어떻게 네가 네 주제에 사람인 주제에 하나님의 아들이라고 어떻게 말하니? 신성모독이다. 이래서 십자가로 지금 예수님을 나중에 죽이게 됩니다. 그러면서도 자기네들은 잘했다고 생각하는 거예요. 야, 드디어 2,000명 처치했다 이렇게 생각하는 거예요. 이 삼일체 이거를 이해를 못해요. 그러니까 이거를 이해를 못하면 영생이 없다니까요. 이거를 잘 이해를 해야. 그리고 사실 이해는 우리의 knowledge의 영역이 아니에요. 사실은 하나는 계시의 영역입니다. 계시. 이거를 우리는 믿음으로 계시를 받았을 때 이해가 돼요. 근데 이 계시를 못 받으면 이해가 안 돼. 어떻게 네가 예수가 네가 나사렛에서 태어나고 네가 감히 하나님의 아들이라고 그러냐? 이렇게 한 거잖아요. Anyway, so here we can see God the Son, the Word itself, Word Himself. 근데 this Word is incarnated Word. 말씀이 육신이 되신 그 말씀이신 하나님이 성자 예수님이셨던 것입니다. 그 다음에 God the Spirit. Genesis 1:2 and John 4:24. Let's read all together. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and truth. 하나님이 창조하신 그 창조가 시작되기 직전에 the Spirit of God was hovering over the waters. 하나님의 신이 운행하고 계셨다. 그리고 God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit and truth. 하나님 영이시기 때문에 영으로 우리가 하나님께 예배에 나와야 돼요. 영으로 예배. 이 영은 우리의 중심인 것 같아요. 중심. 우리 가장 중심에서 하나님께 나와서 예배를 드려야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 영이시기 때문에. 그 다음에 2 and 1 Triune God at the time of Jesus' baptism. Matthew 3, 6 and 17. Let's read it all together. Start. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At the moment heaven was opened, He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." Here you can find Triune God. Jesus, who incarnated the Word. Jesus was, when He was baptized, the Spirit of God descended to Jesus. So you can see the God the Son, Jesus, and the Spirit of God. And also you can see a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love." 예수님 보고 이는 내가 사랑하는 내 아들이다.
그러니까 그 아버지가 계신 거예요. 아버지 하나님, 아들이신 예수님, 그리고 비둘기같이 성령을 이루하신 성령. 삼위일체 하나님. 사실 삼위일체, 체는 사실 번역이 죄송하지만 잘못된 겁니다. 삼위일신이 맞는 것 같아요. 몸이 하나인 건 아니죠. 몸이 하나인 건 아닌데 이게 이제 중국에서 넘어오면서 신학적인 용어로 삼위일체로 이렇게 번역돼서 넘어왔는데 사실은 삼위, three persons, and one Godhead라고 했으니까 일신이 맞아요. 신은 한 분이시지만 그러나 three persons으로 지금 나타나고 계신 거죠. 그러니까 아들이신 하나님, 그리고 아버지이신 하나님, 그리고 비둘기 같은 성령의 모습으로 임하신 성령 하나님. three persons가 되시죠. 그러나 그 세 분은 뭐야? 동일한 물이 동일하듯이 one Godhead, 일신, 신은 하나님. 다신이 아니에요. 신은 하나지만 그 persons, 사역하시는 그 모습이라고 해야 될까요? 그거는 다 달리 했지만 그러나 그 마음과 뜻과 본질에 있어서는 same water. 단지 아들로 오셨고 성령으로 역사하시고. 왜 성령이 필요해요? 아들은 육신으로 왔기 때문에 다시 승천하시면은 없어요, 땅에. 그러니까 성령이 그래서 계셔야 되는 거예요. 그래서 성령이 오신 거예요. 그리고 이 그의 주체가 되시는 아버지 하나님이 계셔요. 아들도 아버지 하나님 보내시고 성령도 하나님 보내시죠. 예수의 이름으로. 그래서 and also triune God, 이 삼위일체 하나님, 뭐 이 삼위일체라는 용어를 이미 우리가 쓰고 있으니까 그러면 자세히 하면 삼위일신이 더 맞는 것 같습니다. 어쨌거나 triune God at the great commandment, Matthew 20:19. Let's read all together. Start. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 가서 세례를 주는데, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. 이 삼위 하나님의 이름으로 세례를 주라는 말은 무슨 말입니까? 나는 이제 하나님을, 창조자 하나님을 믿는 삶을 이제는 살겠다. 그리고 그 아들을 보내신 예수 그리스도, 나의 구세주, 내 죄를 대속하신 예수님을 믿는 삶을 살겠다. 예수님 신천하시고 이제 나의 구원을 이루어 가시는 나의 인도자 성령 하나님을 믿는 삶을 살겠다. 이게 베프티즘의 대중 앞에서 선언하는 신앙 고백인 거예요. 거기서 하나님, 창조자 하나님 아버지, 예수 그리스도, 성령 하나님, 그 세 삼위의 이거를 믿는 고백을 하는 거예요. 그러니까 하나님만 믿는다고 하고, 그래서 여호와의 증인이 제가 알기로는 최초의 이단이 아마 그 영지주의 이단인데, 그 영지주의의 뿌리가 뭐냐면 하나님이 성육신을 부정합니다. 하나님이 육신으로 오지 않았다. 그리고 여호와의 증인도 제가 알기로는 그렇게 알고 있어요. 예수님을, 그러니까 하나님으로, 완벽한 하나님으로 여기지를 않아요. 그래서 이단이에요. 여호와의 증인도. 여호와만 중요해요. 하나님만 그냥 주장창 부르고 예수님을 약하시고. 근데 우리는 세례받을 때 어떻게 세례받아요? 아버지의 이름으로 세례받고, 하나님, 여호와 하나님의 예수의 이름으로 세례를 받고 성령의 이름으로 세례를 받아야 돼요. 똑같이 믿어야 되는 거예요. 네? 어느 하나가 약화되고 열등하고 이런 게 아니에요. 똑같은 물이라고 해요. 똑같은 물. 그래서 baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. 그래서 앞으로 우리 RBND가 전 세계적으로 하고 이제 또 방문도 하고 그러다 보면 세례 줄 일도 생길 수도 있는데, 그때 아버지 하나님과 성자 예수님, 성령 하나님의 이름으로 세례를. 그리고 우리의 신앙 고백이 여기에 기초를 해야 돼요.
아버지에 기초하고 예수님께 기초하고 성령님께 기초를 해요. 정의란. 그래서 우리가 저도 장로교에서 자라서 근데 은혜는 그 천막교회에서 부흥집회에서 펜타코스탈이에요. 그래서 이제 은혜는 거기서 받았어요. 근데 이게 성령운동은 사실 이 오순절 계통에서 많이 했어요. 우리 장로교가 이거를 적극적으로 받아들여야 된다고 생각합니다. 성령의 역사. 우리가 약화시키면 안 돼요. 저도 합동측에서 살았어요. 제 모교회가 합동측이어서 방언도 잘 못하게 하고 뭐 저도 거기서 모태신앙을 둘이 잘 알죠. 뭐 대학교 들어오기까 대학 이후에도 뭐 서울에 올라서도 선교단체들이 있었지만 결국엔 또 합동측교회 다녔었으니까 분위기를 뭐 평생 다니게 합동측교회인데 모르겠어요. 제가 물론 신앙은 딴 데서 했지만 뿌리가 거기 있어서 근데 뭐 솔직히 말해서 방언도 못하게 하고 박수도 못 치게 하고 그랬단 말이에요. 나중에는 뭐 좀 받게 될지 모르겠어. 박수도 못 쳐. 그러다가 그 뭐야 천막 부흥 집회 가서 막 은혜 받았는데요. 거기는 뭐 서로 박수 안 치면 찬양을 안 해. 맨날 박수도 치고 그냥 으쌰으쌰 이렇게 하고 그 다음에 막 성령님이 바로바로 말씀하시더라고요. 바로바로. 성령님으로 여기에 누가 질병 있는 자가 있다. 예수의 이름으로 선포한. 제가 그때 다리가 아팠는데 여기 다리 아픈 자가 있다는 거예요. 아무도 손을 안 줘. 그래서 난가? 근데 그때 아직 장로교 스타일에 있고 그렇게 익숙치 않고 또 중학생이었어요. 그러니까 내성적이고 아직은. 그러니까 손을 끝까지 안 들었어. 근데 일주일 내내 했는데요. 이 강사 목사님이 못 맞춘 사람이 딱 한 사람 있었어요. 다리 아픈 사람. 근데 그게 나였어. 그러니까 내가 볼 때는 100%다 맞죠. 100%. 근데 실제 그 집회 끝나고 다리가 나았어요. 이렇게 통증이 일시적으로 있었는데 예배 끝나고 나오는데 갈 때는 조금 아팠거든요. 그래가지고 손도 안 들었지. 뭐 이 정도 아픈 거 가지고 하나님이 나를 찾아? 이러면서 이 정도 아픈 거 가지고 뭐 나를 찾겠냐 그랬는데 근데 그 작은 고통과 하나님이 기여하시고 그 수백 그래도 많이 모였어요. 100명은 넘게 모였어요. 천막으로 거기서 나를 겪고 다리 아픈 사람 아무도 없는데 나도 뭐 쩔뚝거릴 정도는 아니었거든요. 그냥 통증이 약간 있은 것 뿐이었는데도 지목하시고 또 치유하시고 집에 갈 때는 멀쩡하더라고요. 이야, 그 섬세하신 하나님, 작은 것도 그렇게 돌봐주신 하나님. 그 살아계신 예수님을 만나니까 신앙이 뜨거워졌어요. 그리고 다시 이제 교회 와서 합동측 교회에서 잘 자랐죠. 자라기는 잘 자랐는데 어쨌거나 그 펜타코스탈계 오순절계 순복음 우리나라의 순복음교회가 이 성령 사역을 참 잘 받아들였는데 처음에 막 이단 시비도 있었고 솔직히 장로교 측에서는 이거를 이단이라고 하지 말고 baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. 삼위일체 하나님을 우리가 다 인정해드려요. 성령님을 우리가 인정해드려요. 성령. 그래야 될 줄로 믿습니다. 우리 하나님, 창조의 하나님, 성부 하나님만 믿는 게 아니에요. 또 성자 예수님만 믿는. 근데 장로교는 저도 성자 예수님까지는 아주 잘 가르쳐요. 성령 하나님을 좀 약하지 않았나. 한국교회는 장로교가 많잖아요. 그러니까 순복음만 성령 사역을 하고 너무 우리가 성령님을 좀 이렇게 소외시켜 놓지 않았나. 이게 인격적이거든요, 하나님은. 우리가 환영해야 성령님도 신나서 역사하지. 우리가 성령님이 좀 시무룩하게 계실 수가 있어요. 근데 우리가 성령님은 순복음만 전용물이 아니에요. 크리스천은 우리가 세례 받을 때요, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 이름으로 세례를 받았어요. 우리 신앙생활은 성부 하나님, 성자 예수님 거기에 딱 그치면 안 되고 성령 하나님도 웰컴 하고 앞으로 우리가 제자를 삼을 때도 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님으로 교육도 시키고 사역도 해야 될 줄로 믿습니다. 그래서 하나님은 영이시니
예배하는 자가 신령과 진정, in spirit and in truth. truth는 말씀이거든요. 진리의 말씀도 있지만 성령님이 계셔요. 성령님이 계셔야 하나님은 영이시고 진리는 당연히 있는 거예요. 우리 한국교회는 진리는 강하니까 진리는 강하니까 이제 가지고 있는 진리의 플러스 성령의 역사를 적극적으로 우리가 허용하고 받아들이고 인정해주고 의식적으로 성령이가 함께하는 그 신앙생활을 해야 줄 믿습니다. 아멘. Number 3, what is the name that indicates God's existence? Exodus 3:14. Let's read all together. Start. God said to Moses, I am who I am. This is what you was saying to the Israelites. I am has sent me to you. I am who I am. 나는 스스로 있는 자다. 모세에게 이렇게 밝히시고, 이 말은 누구도 하나님을 창조한 존재가 없다는 거예요. 하나님만이 유일하게 스스로 존재하시고 나머지는 뭐예요? 다 하나님이 창조해서 존재하는 거예요. 우리는 다 하나님이 창조해서 존재했는데 하나님만 유일하게 창조하는 분이 그 뒤에 안 계셔. 그러니까 모든 철학적으로는 제1원이에요. 제1원. 가장 근본 뭐의 원인을 이렇게 찾아가다 보면 제1원. 이제 하나님. 다음에 God is love, God the Father. 1 John 4:8. Let's read all together. Whoever does not know God, because God is love. 그러면 하나님은 사랑이시다. 이게 이제 성부 하나님의 속성이에요. 하나님 사랑하기 때문에 사실 우리를 창조하신 거예요. 사랑하기 때문에. 사랑하기 때문에 우리를 멸망에 두지 않으시고 예수님을 보내신 거예요. 사랑하기 때문에. 하나님의 속성입니다. 아버지 하나님의. 다음에 God is the Word, the Son. John 1:1. Let's read all together. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. 이제 태초에 이 말씀도 계셨어요. 하나님과 함께 계시고 하나님이 계시고 말씀이 계시고 근데 이 말씀 누구 말씀이에요? 하나님의 말씀이니까 하나님의 힘으로 선포되는 말씀이니까 이 말씀이 하나님인 거예요. 하나님은 시건치 않으셔. 거짓말을 안 한다 이거예요. 그러니까 이 말씀은 정확히 하나님과 어떻게요? 일치한다. 만약에 시건하고 거짓말하고 농담하면 일치하지 않겠죠. 네? 사람들은 내가 뭐 언제 말했어? 불리해지면 말이 놓고 말을 바꾸기가 그러죠. 하나님 안 그러신다 이거. 시건치 않아요. 그러니까 말이 이 말이 곧 하나님이에요. 그러니까 너무 in the beginning 하나님이 계셨고 벙어리 하나님이 아니라 하나님 말씀을 Let there be light. 빛이 있으라 하면 there is light. 빛이 있는 거예요. 그 말씀이 또 시간도 거짓말도 안 하시지만 그 말씀이 또 창조의 파워가 있어요. 파워. 우리는 말해도 막 우리도 근데 약간 닮았어요. 바람대로 얘기를 해요. 하나님은 진짜 말하시는 거예요. 이루시는 하나님. 그래서 the word. 근데 이 the word became flesh. 육신이 되셨단 말이에요. 말씀이. 그러니까 이거는 the son. 성자 예수님. 그 다음에 God is spirit. John 4:24. Let's read all together. Start. God is spirit. Those who worship Him must worship in spirit and truth. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진리. 여러분, 이 전기가 통할 때에 이 쇠만 통과를 해요. 쇠. 그걸 뭐라고 해야 되나? 유독 전도체인가? 전도체. 같은 성질만 이렇게 통과를 해요. 근데 이 나무는 전기가 안 통해요. 성질이 다르다 보니까. 근데 하나님은 스피릿이란 말이에요. 우리도 스피릿으로 이렇게 접촉을 해야 이게 통합을 하는 거예요. 그러라고 우리에게 영혼육을 창조하시면 영을 특별히 동물은 스피릿이 없으니까 하나님과 통할 일이 없어. 근데 사람은 영혼을 주셔서 영을 특별히 주셔서 이게 전도체처럼 전기가 흐르듯이 하나님과 우리를 이렇게 흐를 수가 있단 말이에요. 그래서 예배할 때는 여러분 그 스피릿 마직
주파수를 맞추듯이 하나님과 이제 주파수를 맞춰요. 내가 하나님과 지금 전심으로 하나님께 지금 집중하고 이거를 집중하지 못하게 하면 이 집중이 안 되면 하나님을 사랑하되 어떻게 사랑했어요? 내 마음을 다해서 그다음에 뜻을 다해서 예배실 때 자꾸 이게 걸거치고 특히 기도할 때도 기도하려고 하면 막 전화가 울리기도 하고 뭔 소리가 들리기도 하고 이게 자꾸 집중하지 못해 이 스피릿 이 하나님과 이게 텔레파시가 맞춰져야 되는데 이걸 못 맞추게 하는 거예요. 예배 때도 그렇고 기도할 때도 그렇고 찬양할 때도 그게 맞춰질 때까지 우리는 그걸 쌓아요. 그게 영적 싸움인 줄 믿습니다. 맞춰질 때까지 예배 드리고 찬양하고 기도하고 말씀 듣고 이게 맞춰져야 돼요. God is spirit. Those who worship Him must worship in spirit. 하나님 영이시기 때문에 우리도 영으로 드려야 돼요. 그냥 몸만 오고 생각은 딴 데가 있고 뭐 딴 생각도 좀 하기도 하고 뭐 저도 그러거든요. 가끔. 근데 하나님 그거 안 맞죠. 맞춰요. 전심으로 맞춰줘요. 하나님. 맞춰줘야 될 줄로 믿습니다. 하나님 영이십니다. 내 말은 우리 중심을 보시면 중심. 생각과 우리 중심을 꿰뚫어 보고 계십니다. 그걸 맞춰줘야 돼요. 하나님께 그걸 맞춰드려야 될 줄로 믿습니다. 그 다음에 God is the master, owner. Exodus 19, 5, 6. Let's read it all together. Now if you obey my fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasure. Although the whole world is mine. You will be for me a kingdom of priests, a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. 이게 보면은 the whole earth is mine. 그래서 이게 참 얼마나 감사한 비전을 주는 말씀인지 모르겠습니다. RBNB가 그래서 the whole earth에 터질 수 있는 이유는 하나님이 the whole earth가 하나님의 것이고 그곳에 하나님 말씀이 또 들어가야 될 줄 알겠습니다. 그러니까 이 RBNB에 하나님 말씀을 붙잡으니까 RBNB도 whole earth에 퍼질 수 있을 줄 믿습니다. 하나님 말씀이 있기 때문에. 그리고 우리는 a kingdom of a priest, 제사장의 나라로 우리를 부르셨고 and an holy nation, 거룩한 나라로 우리를 부르셨습니다. 특별히 RBNB 우리 멤버들도 Kingdom of Priest, 제사장의 나라로 여러분 한 분 한 분을 제사장 백성이 되라고 부르신 줄 믿습니다. 그리고 God is sovereign. Number 6, Romans 9, 18, 21. Let's read all together. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He pardons whom He wants to pardon. Does not the forfeiture have the right to make out of the same love of some flesh, special purpose for special for common use? 하나님이 원하시는 자들에게 자비를 주시고 또 원하는 자를 강팍하게 하신다. 그러니까 바울과 10계명을 10가지 재앙을 하기까지 하나님이 강팍하게 하셨거든요. 10가지 재앙 끝날 때까지. 그게 이제 하나님께서는 당신의 그 권능을 드러내시기 위해서 그 10가지 기적이 일어날 때까지 바로의 마음을 강팍하게 하셨어요. 그러니까 강팍하게 하는 자는 하나님 뜻하신 대로 강팍하게 하고, 그러고 보면 참 저 위에 김일성, 김정은까지 강팍하게 하신 이유가 있어요. 이게 이상한, 하나님의 뜻대로 우리가 풀어야 될 줄로 믿습니다. 하나님 왜 그렇게 하시는지, 하나님과 씨름을 해야 될 줄로 믿습니다. 그리고 하나님은 토기장이고 우리는 진흙이다. 토기장이가 이렇게 만들고 그릇을 이렇게 만들면 이렇게 되고 저렇게 만들면 저렇게 되고 우리는 할 말이 없다. 하나님이 인도하시는 거 봐야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 이것을 하나님의 주권. 그 다음에 마지막으로 What does God expect from us as His creatures? Ephesians 1, 4, 6. Let's read all together. Start.
For he chose us in him before the creation of the world, Lord and His sight in love. He predestined us for sonship through Jesus Christ, in accordance with His perfect will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. 그분이 우리를 이 세계가 창조되기 전에 우리를 이미 택하셨대요. 어떻게 하라고? To be holy and blameless in His sight. 하나님의 눈에 거룩하고 흠이 없는 존재가 되라고, 거룩하고 흠 없는 자녀가 되라고 우리를 선택하십니다. 그 선택받은 자는 어떻게 해야 됩니까? 하나님 눈에 거룩해야 되고요. 그 흠이 없어야 돼요. 그리고 He predestined us for adoption to sonship. 우리를 자녀, 양자 삼으시는 우리를 이미 예정하십니다. Through Jesus Christ, 예수 그리스도 통해서. 그 다음에 to the praise, 그렇게 하십니다. To the praise of His glorious grace. 그의 영화로운 은혜를 찬송하게 하려고. 그러니까 우리는 뭐예요? 우리를 택하시고 예정하셔서 이렇게 자연을 삼으시고 거룩하게 하신 이유는 하나님 찬양하는 거예요. 아멘. 하나님 찬양하는 거예요. 그러니까 우리가 할 일은 하나님의 축복을 누리면서 찬양하는 거예요. 근데 이걸 못하게 하는 게 이제 죄거든요. 죄가 끼면 하나님도 어쩔 수 없어요. 의로우신 하나님은 우리가 함께 하실 수가 없어요. 그래서 kicked out of Eden. 에덴에서 우리를 쫓아냈어요. 죄 때문에. 근데 다시 불러 모으려면 이 죄 문제가 해결돼야 되는데 하나님 그래서 예수님이 오셔서 이 죄 문제를 해결해 주신 줄 믿습니다. 그래서 우리가 이제 예수 안에서 우리가 다시 한번 하나님의 자녀, 거룩한 하나님의 자녀로 우리의 sonship, 자녀됨을 회복하고 그래서 이제 구원받고 하나님의 축복도 누리면서 우리 할 일은 찬양하는 거예요. 하나님을 찬양하는 거예요. 우리를 왜 줬냐? 찬양하라고 줬어요. 찬양하라고. 하나님을 찬양하라고. 예. 그래서 하나님 우리에게 원하시는 것은 그 앞에 거룩하고 흠없는 하나님의 자녀가 되어 하나님을 찬양합니다. 우리 할 일인 줄 믿습니다. 여기 와서 매주 찬양단 열심히 찬양하시고 우리 또한 찬양에 동참하고 또 영이신 하나님께 영으로 우리가 얘기해드리고 할 수 있는 저 여러분이 되고 RBNB 사역이 전 세계가 하나님의 곳이라고 했으니까 전 세계에 있는 영혼들이 하나님의 자녀로 이렇게 회복되고 하나님을 찬양하는 자녀들로 sonship을 회복하는 일에 RBNB가 사용되고 우리가 동참할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this wonderful chance to think about your word and the grace that you have given us freely through Jesus Christ. Thank you for the knowledge and message that about the triune God. God exists as triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you for giving us the baptism in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let us follow and obey the Word of God and follow the way of Jesus until Jesus comes again. I pray all this in Jesus' name. Amen. Amen.